श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु धन गुरु गरीब नवाज। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पैबंद। रामदास अर्जन गुरु श्री गुरु हरगोबिंद। रामदास अर्जन गुरु श्री गुरु हरगोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। श्री गुरु दसवें पातशाह श्री गुरु दसवें पातशाह। नमो चरण अरविंद। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावण वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा दल भंजन गुर सूरमा। वड़ जोधा बहु पर उपकारी। पुछण सिख अरदास कर छे महिलां तक दर्श निहारी। पुछण सिख अरदास कर छे महिलां तक दर्श निहारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। नारायण नरपत नाम शुकारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुगत मोहि तारे। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल जाई। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए। आप मुगत मोहि तारे जी। ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए। ऐसिया गुरां तो बल बल जाई। ऐसे गुरां तो बल बल जाई। ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए। 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 ऐसिया गुरां तो बल बल जाई। ऐसे गुरां तो बल बल जाई। ऐसिया गुरां तो
बल बल जाइए ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए बल बल जाइए सद बल जाइए बल बल जाइए सद बल जाइए ओ बल बल जाइए सद बल जाइए 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 ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए ऐसे गुरां तो बल बल जाइए हो ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए 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 आप मुक्त मोहि तारे जी ऐसे गुरां तो आप मुक्त मोहि तारे ऐसे गुरां तो बल बल जाइए हो आप मुक्त मोहि तारे जी ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे जी ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे जी ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे जी ऐसिया गुरां तो बल बल जाइए नारायण नरपत नमस्कारै नारायण नरपत नमस्कारै ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे देख न लेख मथे दे मेरे मेरे कर्मां ते न जावी रहमत दी फड़ कन्नी बाबा रहमत दी फड़ कन्नी सतगुर लीक इना ते लावी जे मैं गिना तां गिने नहीं हो जांदे जिन्ने तारे बादशाह ने जे मैं गिना तां गिने नहीं हो जांदे जिन्ने तारे बादशाह ने जे मैं गिना तां गिने ना जांदे जिन्ने तारे बादशाह ने जे मैं गिना तां गिने ना जांदे जिन्ने तारे बादशाह ने जे मैं गिना तां गिने ना जांदे जिन्ने तारे बादशाह ने जे मैं गिना तां गिने ना जांदे जिन्ने तारे बादशाह ने जिन्ने तारे जी पातशाह ने जिन्ने तारे पातशाह ने जिन्ने तारे जी 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 पातशाह ने ये मैं गिना ता गिने नहीं हो जाते गिने नहीं हो जाते जिन्ने तारे पातशाह गिना ता गिने नहीं हो जाते
जिन्ने तारे पातशाही। ये मैं गिनाता गिने ना जांदे जिन्ने तारे पातशाही। ये मैं गिनाता गिने ना जांदे जिन्ने तारे पातशाही। ये मैं गिनाता गिने ना जांदे संगत जिन्ने तारे पातशाही। जे मैं गिनाता गिने ना जांदे जिन्ने तारे पातशाही। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार इते चानण होंदिया गुर बिन कोय धार। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप समूह संगत नगर निवासी इलाका निवासी संगत जुड़ मिल करके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की पावन गोद विच बहुत ही पवित्र भूमि जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ सतगुरु जी दी चरण छोह प्राप्त धरती धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब मालक मीरी पीरी दे जिन्हां दे नाम लियां तो साध संगत जी बंधन कट्टे जाते हैं। पवित्र स्थान ते आप संगत बहुत ही पुण्य दा समा है, जग लगा है पुण्य दा। कोई ऐसा कर्म नगर निवासी प्रबंधक सज्जन गुरु घर दे मिल करके कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत शीतल फाया छाया गहर फल पंछी केल करंत। ऐसा एक पुण्य दा बीज नगर निवासियों ने प्रबंधकां ने रल के बीजिया। माघ दे महीने दी जो लड़ी है अखंड पाठां दी, देखो किसी नगर विच प्यारिओ एक अखंड पाठ मसा हुंदा है, किसी नगर च 2 हो जाते होणगे। पर किड्डा कर्मां वाला नगर है, किड्डी कर्मां वाली धरती है, किन्ने ही अखंड पाठ इस गुरु घर च होए है। ये नगर दा पुण्य वधिया है, नगर दा प्रताप वधिया इस गल च, क्योंकि जिहड़े पुण्य दे कर्म ने ना भाई, लिखण वाले ने लिखिया वो कहंदे तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष है मेहे पर उपकाਰਨ कारने चारों धारी दे। ये कई चीज़ां जिहड़ियां आपां करदे हां ना संगत जी, एक चीज़ां पर उपकार लई हुंदियां। अपने लिए तो सारी दुनिया ही करदी है, अपने वास्ते ते सारे लोग ही करदे ने। गुरु साहब वचन करते ने बई कई कर्म पर उपकार लई हुंदे ने। तरवर सरवर आ पुराने समय च बजुर्ग कहंदे हुंदे सी, चलो हुण तां समा बदल गया, बहुत अगे वध गए असीं कहंदे हां, पर अगे वधे नहीं, असीं पिछे नूं जा रहे हां। अजकल लोग कहंदे ते इह ने भी असी फारवर्ड हो गए, अगे हो गए, पर असल च प्यारिओ असी पिछे ही हो रहे हैं, दिनों दिन अगे नहीं हो रहे। असी ये साडे मन दा ही भुलेखा है। बजुर्गां दी सोच हुंदी सी भी बजुर्गां ने कहना भाई चौराहे च दरख्त लाओ। आ जिड्डे चौराहे ने ना, तुसीं देखिओ कई चौराहिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਵੇਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। जे पुछो भी ये ਤਰਵੇਣੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ है, कहणगे भी फलाने बजुर्ग ने लाई सी।
ਆ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਫਲਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਆ ਪਿੱਪਲ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਫਲਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਆ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾਇਆਂ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਆ। ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਤਰਵੇਣੀ ਲਾਓ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰ ਵਰ ਸਰ ਵਰ। ਆ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਬੀਜਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੀ, ਪਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਐ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਛੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਧੁੱਪੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਝੱਟ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ। ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੱਥੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਲ ਦੇਵੇ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇਉਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਿ ਜੇ, ਹਿੰਦੂ ਬਹਿ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਸਰਵਰ। ਆ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਦਰਿਆ ਲਾ ਲਓ, ਸਰੋਵਰ ਲਾ ਲਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਘਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਰਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਆ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਇਹ? ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ? ਬਸ ਤਰਕਾਂ ਕਰ ਆਉਨੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ ਓਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਕੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਪਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਲਮ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਜ਼ਖਮ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚੂਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਤੈ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਨੀ। ਆਪ ਚੂਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਤੇ ਨਿੰਦਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਲਿਆਤੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਆਪ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪੁੰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਕੋੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਓਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰੋਵਰ, ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਸੰਤ ਜਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਲੋਕ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਜਨੇਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਐਡਾ ਦਰਬਾਰ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਸੰਤ ਜਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੂਹਰੇ ਪਰ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਮੂਹਰੇ ਪਰ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਇਹ ਪਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ 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 ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਣ। ਹਰ ਸੋ ਨੈਣ ਮਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤੇ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਇੱਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਮਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਾਰਜ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਆ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਲੜੀ ਚੱਲੀ, ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਪ ਹੁੰਦਾ, ਤਪ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਤਪ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਜਪ ਤਪ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਪ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਦਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਪ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਵਰਸਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਐਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੈ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਏਡਾ ਜਪ ਤਪ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਤੇ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀਂਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ।
ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਸੰਤ ਜਨ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਦਲ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਬੱਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਹੋਣਾ, ਤਪ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਸੰਤ ਜਨ, ਚੌਥਾ ਵਰਸੈ ਮੇਹ। ਮੇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਂਹ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਗਿਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਵਰਸੈ ਮੇਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਦਰਖਤ, ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਸਰੋਵਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੀਜਾ ਸੰਤ ਜਨ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮੀਂਹ ਦੀ, ਚੌਥਾ ਵਰਸੈ ਮੀਂਹ। ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਦੇ ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਇਓ, ਸੋਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਦ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਸੰਤ ਜਨ, ਸਰੋਵਰ, ਦਰਖਤ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਢੁਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਢੁਕਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਭਾਂਡੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਊਗੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਭਾਂਡੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟੂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖਿਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟੂਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਮੁੱਧਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੂਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਛਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਦਰਖਤ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਆ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਛਾਂ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਭਾਈ। ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੀ ਭੋਲਿਆ ਇਦੂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਜੀ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਰ ਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਰ ਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਲੈ, ਕਥਾ ਸੁਣ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਹਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਪੀਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, 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 ਰੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ, ਪੀਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਪੀਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੀਂਦੇ ਕਰਮਾਂ, ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੀਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੀਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੀਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੀਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਂਦੇ। ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਝਿਮ ਝਿਮ ਬਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਮਨੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਵਰਸ ਹੈ ਮੇਹੋਂ। ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਝੋਲੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਭਰਨੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਨੇ ਬੀਜਣਾ, ਦੋ ਚੌਂ ਨੇ ਬੀਜਣਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੀਜਣਾ ਦੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬੀਜਦਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ। ਆ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਸਾਧੂ ਬੁਲਾਏ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੀਜਿਆ ਇੱਕ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਵਰਸ ਹੈ ਮੇਹੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰਨ ਕਾਰਨੇ। ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪਰ ਉਪਕਾਰਨ ਕਾਰਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਧਾਰੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ।
ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ ਜੀ ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈਦਾ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਓ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ? ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ? ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਢਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਢਾਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ 52 ਕਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ 52 ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਢਾਣੀ ਨਗਰ ਵਾਲਿਓ ਆ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੂ ਨਾ ਵੀ ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਰ ਕੌਣ ਸਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਗਿਣ ਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੋ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਤੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨ ਚੋਂ ਲਿਓ, ਸੋਚਿਓ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਹੀ ਜਾਈ। ਦੇਖੋ ਹਿਰਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣ, ਮਾੜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਾੜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਜਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੱਥ 'ਚ ਗੜਬਾ ਫੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੜਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੜਬਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੜਬਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਲਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੜਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੜਬੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਆ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਇੱਥੇ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ, ਜੋ ਚਿੱਕੜ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਛੱਪੜ 'ਚ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਇੱਕ ਗੜਬੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੱਕ ਕੇ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਬੜੋਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਚਿੱਕੜ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਝਾਕੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖੜੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝਾਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਲਹਿਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਗੜਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤੇ ਅਸੀਂ ਗੜਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੜਬਾ 5-4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੜਬਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਾਹੀ ਚਾਲੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੇ ਡੂਬੀ ਹਲੇ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਸੰਗਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕਿਹੜਾ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਲਹਿਣਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਪਾ ਕੇ ਲਹਿਣਾ ਡੁੱਬਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਤਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਤਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ। ਤਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਭੈਣੋ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ 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 ਆਏ ਸੀ ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਰ ਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਆਪ ਤਰ ਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਸੰਤ ਨਦੀ ਅਰ ਮੇਘਲਾ ਚੱਲੇ ਭੁਜੰਗਮ,
ਰਾਜ ਬਲ ਜੈ ਜੈ ਪਗ ਧਰੈ ਸੋ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਤ ਨਦੀ ਅਰ ਮੇਘਲਾ ਚੱਲੈ ਭੁਜੰਗਮ ਚਾਲ ਰਜ ਬਲ ਜੈ ਜੈ ਪਗ ਧਰੇ ਸੋ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇ। ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਮਾਫ ਕਰਨ। ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰਿਓਂ 4 ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਮੂਹਰਿਓਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰਿਓਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕਵੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ? ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਗੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਆਪ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਨੇ ਓਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ 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 ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ।
ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਏ ਮੇਰਾ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗ ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਗ ਤੇ ਕੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗਾਥਾ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਛਾਹ ਦੌਲਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਛਾਹ ਦੌਲਾ, ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਊ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ, ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਗੜੀਆ, ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਫਕੀਰ ਕੋਲੇ, ਛਾਹ ਦੌਲੇ ਕੋਲੇ, ਗੁਜਰਾਤ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੈਸਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਧੂੜ ਬਣ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬਾਬੇ ਸੰਗ ਤੇ
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ जे प्रभु की कोई बात सुनावे शीस बड़े कर बैसन की कहंदे जे कोई मैनू गुरु दी गल सुनावे गुरु दी कथा सुनावे मैं शीस वड्डे कर बैसन दीजै निगाह मार लियो थोड़ी जी संगते जे कोई गुरु की गल सुना ना उन्होंने सिर वढ़ के दे देवां असी की करते हैं अज जे गुरु का वजीर साडे घरे सहज पाठ करता है ना माफ़ करो मैं गल कहन लगा जे चंगी हुई तुसी रख लियो नहीं मेरी मैनू वापस कर दिओ साडे ब्याह शादियां हुंदियां घर दे विच असी बजट बनाउंदे हां हलवाई का लाख रुपया पैलस का 2 लाख रुपया गाउण वाले का 2.5 लाख रुपया ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ बजट बनाने कहने भाई जी ने पाठ करना कहते उन्होंने 2100 रुपया आखो सतनाम श्री वाहिगुरू आ हाल देखो कौम का साडी दा जिन्हें 9 दिन फुल टाइम वर्क करके गुरु साहब की संभाल करनी है सानू पाठ सुनाना है उन्होंने 2100 रुपया दिंदे भी सानू प्यारे दुख लगता है असी हजे कहने साडे प्रचारक नहीं बनते जिन्नी बेकदरी असी गुरु के वजीरां दी करते हैं कोई कौम करदी ही नहीं होगी नोट कर लियो गल गुरु के वजीरां दी जिन्नी असी बेकदरी करते हैं ना प्यारिओ ऐ तो आप सीरी नूं भी नहीं बोलते जिवें आप गुरु के वजीर नूं बोलते हाँ पर देखो सतगुर दा बाणी दा एक ख्याल महाराज कहंदे शीस वड्डे कर बैसन दीजै भाई गड़िया जी ने गल्लां सुणाइयां फकीर नूं जदों सवेर हुई तो भाई गड़िया जी कहते फकीरा हुण मैं जाना अगे कहते की गल कहते मैनूं गुरु हरगोबिंद साहब जी का हुक्म है भी छेती कश्मीर पहुँचना वो फकीर कहता भी तू मेरे घरे आया मैं तेन छड्डता आवां गेट तक आप मेहमान नूं छड्डण जांदे हाँ आ सुनियो प्यारे रब दे प्यारिਆਂ दी गल फकीर कहण लगा मैं तेनों छड्ड आवां गेट तक नाले गुरु दीयां गल्लां करदे तुरे जांदे ने तुरदे तुरदे फकीर दी निगाह भाई गड़िया जी दे पैरां ते पई ध्यान नाल सुनियो आखिरी वचन है भाई गड़िया जी दे पैरां ते पई निगाह की देखदा मत्थे ते हथ मारदा ओए मना एडे गुरु दा सिख पैरां च टुटिया होया जोड़ा पाया बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू गंढिया होया जोड़ा गंढिया होया पैरां दे विच गंढ के जोड़ा पाया होया फकीर ने मन च सोचा सच्चे पातशाह तेरा होवे सिख मीरी पीरी दिया मालका ओए फौजां दे तुसी होवो जरनैल सोने दे छतर होण झुलदे ते सिख दे पैरां च टुटिया जोड़ा फकीर ने एक गल कही देखो सिख दा जीवन संग ते रोंगटे खड़े हो जाणगे फकीर सिख नूं कहंदा भाई गड़िया जी आ माया ले लो थोड़ी जी भाई गड़िया जी कहंदे कादे लई कहंदे गड़िया जी मैनू शर्म आउंदी है थोड़े पैरां च टुटिया जोड़ा पाया है
ਆ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਜੋੜਾ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊ ਕੁਛ ਕੌਤਕ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜੋੜਾ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਦੇਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਵੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਗਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ ਲੰਮੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਲਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਫਕੀਰ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਇਉਂ ਚਿਣੇ ਪਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰੋੜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੇ। ਅੱਖਾਂ ਚੰਧਿਆ ਗਈਆਂ, ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੋਨਾ ਹੀਰੇ ਪਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਓ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਤੀ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ
ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਵਿਖਾਵਨ ਵਾਲੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਲ ਜੋ ਰਾਵੋ ਪਾਇ ਪਕਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਛੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਹਾਰੀ ਜੋਗ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਛੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਹਾਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਧੰਨ ਤੂੰ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨੇਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਸਾਡੇ ਢੁੱਡੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੁੱਡੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਬੱਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੰਡਿਆਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਬੱਬ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਹਰੀ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਿਮਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਤਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ
साहिबा क्या नहीं कर तेरे सदा सेवक सलाह तेरी नाम मन बसावे नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरे सच जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सदा कुर्बान कीता गुरगट हो जिस दियां वडियाइयां साचा नाम मेरा यारो बाजे पंचदूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे संत साजन पे फरसे पूरे गुरते जानी गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे श्लोक दिवस रात दो गाई गाया खेले सगल जागत करनी आपो अपनी नाम से आया जय नानक ते मुख उजेले सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु बोल कदे ना डोल 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 वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरे मिठड़े लगन के बोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरे मिठड़े लगन के बोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरे मिठड़े लगन के बोल प्यारिया बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।